आपन को लगे कौ बहीटी आपणकर श्रेष्ठ कृति बोली लगे ए पर्यंत मोर 76 गोटी समालोचना ग्रंथ प्रकाश पाई मो विचार रे मोर श्रेष्ठ ग्रंथ हूँ ओडिया साहित्यर इतिहास जहाँकि 1600 पृष्ठा संबलित एक समालोचनामूलक ग्रंथ। प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र केबे आत्मजीवनी लिखिबे ऊपर को जना न पड़े भी प्राय प्रोफेसर को भितर पड़े ना बोली कई कहती मो कानर भी पड़ी आपण जीवन सेमती किसी होईछि काहांक प्रति मोर शत्रुता हब ना जदि काहांक प्रति मोर मनांतर कि मतांतर होता है मो आड़ सहित मिसी जाए। सर आप जहाँ भी बही लिखिं अधिकांश हूँ समालोचनामूलक केवे भावी ना गल्प उपन्यास कविता या भी लिखी साहित्यर निष्कर्ष प्रतिपादित हुए समालोचना द्वारा। ओडिशार बहुत लेखक अच्छा प्राचीन कालू सांप्रतिक काल पर्यंत अनेक लेखक ओडिया साहित्य को समृद्ध कर बर्तमान जो माने नुआ नुआ अध्यापक अच्छा से निष्ठापर भाव में कार्य कर लगुच समय गढ़ी चली एवं परिवर्तन घटुची तेणु पूर्व पीढ़ी जो सार मैंने थिले जो अध्यापक मान थिले प्रोफेसर मान थिले से भली उच्च स्तर अध्यापक शिक्षाविद प्रोफेसर आजिकल विरल। अनेक थर कही जे नना होछन मोर प्रेरणा मोर नना श्रीयुक्त त्रिनाथ महापात्र जे कि आमर नयागढ़ जिला अंतर्गत नुआगाँ ब्लॉक जन कृति शिक्षक गुरु शिष्य मध्य सेमती संपर्क अच्छी ये जो पाश्चात्य शिक्षा सभ्यतार अनुप्रवेश फल एवं मोबाइल बहुल प्रचलन फल आमर छात्र छात्री माने गुरु प्रति से श्रद्धा भाव प्राय रखी ना बोली मु अनुभव करे। प्राय 76 बहिर रचयिता केबे एमती हेछि जे कोनोसी प्रकाशक आपन को मना करछन जे नाइ मु ए बहिटी छापी परिबानी प्रकाशक माने मोर बही प्रकाशन करिया पई छापिया पई भारी आग्रह प्रकाश करंती। आपन को जीवन रे एमती किछि घटना घटिछि जहा वर्तमान जाय आपन काहा को कहि नाहंती आपन को जीवन में किछि अफसोस अछि ना जहा भाबिथिले सब पाई गले आपणकर सबू पिला पुओ झील को आपण ओडिया माध्यम विद्यालय रे पढ़ाई आपण आज भी भड़ा घरे रुहंती आपण ऑटो रे जीवा आसवा करंती याकू नै कि आपण कोन कहबे काहे कि एंती क्लासरूम केमती उच्च कोटीर शिक्षादान प्रदान करी एवं बही लिखी से समय देउथली मु प्रकृति रे देखंतु मु घर कथा से भूली जाइथि। नमस्कार शब्दर सफर कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु स्वप्न कुमार साहू। आज आम सहित अच्छा ओडिशार विशिष्ट समालोचक प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार कार्यक्रम को स्वागत। केमती अच्छा सर मु तो अति भल भाव अच्छी सर आलोचना आरंभ करी एबर शिक्षा व्यवस्था एबे शिक्षा व्यवस्था केमिति अछि आपन को लागुछि आज्ञा आपण देखंतो शिक्षा होचे एक दिव्य स्पर्श एवं जातिर पिता महात्मा गांधी मते कहिथिले जे शिक्षा होची शारीरिक मानसिक एवं आत्मिकर विकास लक्ष्य होची शिक्षा एवं आम प्रचलित शिक्षा व्यवस्था संपर्क में जिते बड़े देखा जे आमर शिक्षा प्रणाली मुख्यतः आधुनिक शिक्षा प्रणाली अनुसार चली एवं सर्वोपरि आमर जातीय स्तर में अंतर्जातीय स्तर में जो शिक्षा प्रणाली अनुसृत होची ताको आखि आगे रखी आमर शिक्षा प्रणाली समताल गति करुछि। आपण प्राय सर विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय पाठ पढ़ाई पिला माननकु सेटा तो आपणकर गोटे बड़ परिचय आपण प्राय 76 बहिर रचयिता आपन को लगे कौ बहीटी आपणकर श्रेष्ठ कृति बोली लगे देखंतो मोर प्रथम चाकरी होची कोरापुट जिला जयपुर सहर थिबा विक्रंद महाविद्यालय मु पीएससी पाई सेठा प्रथम योगदान करथिली एवं योगदान करिया परठारो मु लेखा रे निजको संलग्न कर रखी ए पर्यंत मोर 76 गोटी समालोचना ग्रंथ प्रकाश पाई मो विचार रे मोर श्रेष्ठ ग्रंथ हूँ ओडिया साहित्यर इतिहास जहाँकि 1600 पृष्ठा संबलित एक समालोचनामूलक ग्रंथ किंतु आपण जानती जे 2009 मसीह ओडिशार विशिष्ट विद्वान गवेषक ऐतिहासिक पंडित विनायक मिश्र जीवनी को लिखि मु साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करी।
ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେଣି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଥା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବି ଆପଣ ମନସ୍ୱୀ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଜୀବନୀ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ ତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ମାତ୍ର ମାଇନର ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ନିଷ୍ଠା, ଅଭିସା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ, କବି, ଲେଖକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ତେଣୁ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପଦବୀରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଥିଲେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବି.ସି. ମଜୁମଦାର, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିସାହି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ମାଳିସାହି, ନୟାଗଡ଼ ମାଳିସାହି। ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗଭୀର ମମତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ସେ ବହିଟି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରାତିରେ ବି ଗୁହାଳ ପାଖରେ ବସିକି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ସେମିତି ସେଇ। ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘର ପାଖରେ ସେ ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମେଲା ଘର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଓକିଲ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରାତିରେ ଉଠିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିକି ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି, କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ତେଣୁ ସେ ଆଲୋକ ନ ଜାଳି ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳି ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଲେଖକ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ସୁମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଜୀବନୀ ଲେଖିକି ସାର୍ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 76 ଗୋଟି ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲେଖା ଚାଲି ରହିଛି। ଏବେ ମୋର ଅତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଏବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆପଣ ତ ଲେଖିବେ କହିଲେ, ତାର ନାଁଟି କ'ଣ ଦେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ସାର୍, ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ସହଜ ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନୀ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ନିଜ ଜୀବନର କଥାକୁ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଉଭୟ ଲେଖିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, କାରଣ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ଜୀବନାନୁଭୂତି, ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି, ନିଜର ଭିଜନ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜୀବନର ଇତିବୃତ୍ତକୁ
ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆୟସ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଯେବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାର୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ 2009 ମସିହା ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିକି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲି। ଏବଂ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ OTVରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଦେଖିଲି ଅପରାହ୍ନ ବୋଧହୁଏ 3:30ରୁ 4ଟା ଭିତରେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଲେଖକ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମନସ୍ୱୀ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ୟାକୁ ବି ଲେଖିବି? ଆପଣ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ରଚନା କଲେ? ସାହିତ୍ୟର ନିଷ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରା, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଚାରଧାରା ଏସବୁକୁ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିହୁଏ। ଏବଂ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସମାଲୋଚକ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସମାଲୋଚକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଆଁରେ ଆଉଟେଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଦ୍ୟୁତି ଯେପରି ଫୁଟି ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେପରି ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଦ୍ୟୁତି ଫୁଟି ଉଠେ। ସୁତରାଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଦିବଙ୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଜୈନୀ, ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବାଣୀବିହାରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MA ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ଏହି ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ଦିଗରେ ମୁଁ ଆଗେଇଲି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ, 3 ଦଶନ୍ଧି ହେବ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସରମାନେ ଥିଲେ, ସେଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରଫେସର ଆଜିକାଲି ବିରଳ। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଗବେଷକ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାବସାୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଧ୍ୟାବସାୟ, ଗବେଷଣା, ନିଷ୍ଠା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ପରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ନନା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଫେସର। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଆକୁ ନେଇ କେବେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନନା ଥିଲେ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନନା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଜଣେ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୁଏ ସେ ତା'ର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣାର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂଜନୀୟ ନନା ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ନନା ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମୋର ନୂଆ ବହିଟିଏ ବାହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନନାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନେଇକି ଦେଇଦିଏ, ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ବହିଟିକି ଜାକିକି ଧରନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବୁଲନ୍ତି ବହିଟିକି ଧରିକି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ବହିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନନା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି।
ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବା ବହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବହି, ତାକୁ ଟେକିବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥିଲା ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଥରେ କବି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିବି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ। ସେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ। ସେ କଥାରେ ମୋର ମନରେ ଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କଲି 2012 ମସିହାରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସଟା ଲେଖିବି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ବହୁତ ବିଷୟ ମୁଁ ଚୟନ କରିଛି, ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ବହୁତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପରାତ୍ପର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମୋର ଭକ୍ତିଭାବ ନିବେଦନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି କେମିତି ଆପଣ ସେତିକି ସାଧନା ଦରକାର? ଜଣେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବା ବି ଗୋଟେ କଳା। ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବକ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାଷଣ ଦେଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ କିପରି ଛାପ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୋତାମାନେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଟା ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ এই ଭାଷଣ ଦେବା କଳାଟି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସାମୁଖ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦିଏ। ସେଇଠି ମୋର ଭାଷଣ କଳାଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ତ ଅନୁଭୂତି ମୋର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଭାଷାର ଗୋଟେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋ କଲମଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ମାନେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପିଲାମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର କମଳ କୁମାର ମାହୁନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କଲମଟି ପକେଟରେ ଧରିଥିଲି ସେଇଟା ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କାର କଲମ। ତେଣୁ ମୁଁ କମଳ କହିଲି, କମଳ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ତୁମକୁ ଦେବି, ଏ କଲମଟା ମୋ ପକେଟରେ ଥାଉ। ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲମ ଉପହାର ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରହିବା କଥା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଛି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ଏବଂ ମୋବାଇଲର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ପ୍ରାୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େନି। ଏବଂ ସେ ତଦନୁପାତରେ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଗୁରୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା କଥା, ଧ୍ୟାନଶୀଳ ହେବା କଥା, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କି ସେତିକି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ସମୟରେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ କିଏ ଜଣେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆପଣ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ମୋର କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଠା ଖୁଆଇଛି।
କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଫଳତା। ଆପଣ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ସେମିତି ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି ନା ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପିକି ଉପରେ ହସୁଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ତ ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସମାହାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ଦବେଇକି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବା। ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସମାହାର। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ହୁଏତ ବିବାଦୀ ହୋଇପାରେ, ଉପରକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼େ ନା ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ମୋ କାନରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ମୋର କାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶତ୍ରୁତା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ବୈରାଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମନାନ୍ତର କି ମତାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର କି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଚଳିଥାଏ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ବହିର ପ୍ରାୟ 76ଟି ବହିର ରଚୟିତା। ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବହିଟି ଛାପି ପାରିବାନି? ଏମିତି ହେଇନଥିବ ବୋଧହୁଏ। ନାଇଁ, ସେମିତି ତ ଘଟି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର କଟକ, କିତାମହଲ, ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଟକ, ଆମର କାବ୍ୟାଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଥେନା ବୁକ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମର କୋଣାର୍କ ପବ୍ଲିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋର 2ଟି ବହି ଏବେ ପ୍ରକାଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ମୋର ବହି ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଛାପିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟଦୂତ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ବାଲିବଜାର ଯାଏ, ମୋତେ ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବାଲିବଜାର ଯେଉଁ ବହି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର, ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବି, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଆମର ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଲିବଜାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଠି ମହାମିଳନ ଘଟେ। ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ଥିଲା। ଆଜି ତାହା ସେ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ବହି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହିଟି ଆଗରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଅଧିକ ସେଲ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବହି ଦୋକାନୀମାନେ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବହି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ବହି ଦେଖିକି ଆଗରେ ରଖିଥିବେ ସିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବହି ଦୋକାନ ଗଲେ ମୁଁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖିବି, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଭାଷା ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖିବି, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାକବି ଶ୍ରୀଜୟଦେବ ବହିଟି ଦେଖିବି, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ମୟ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବହିଟି ଦେଖିବି, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବହିଟି ଦେଖିବି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଅହମିକା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭାବ ଲାଭ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଧରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ବାରିପଦାରୁ, କିମ୍ବା କୋରାପୁଟରୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିକି ଆମେ JRF ପାଇଲୁ, ଆମେ ନେଟ୍ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2-3 ଜଣ OS ଅଫିସର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିକି ଆମେ OS ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ଫୁଲବାଣୀର ଜଣେ ବି ବିଦ୍ୱାନ ଯୁବକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ପଢ଼ିକି OS ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରକାଶରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଲେଖକ ଜୀବନର ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ସେଇଥିରେ ଥାଏ। ବହି କ'ଣ ରୋଜଗାର ଦିଏ ସାର୍? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏ ବହିରୁ? ନାଇଁ, ବହି କେହି କେହି ବହିର ରୟାଲିଟି ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ବହି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏକ ପବିତ୍ର କାମ, ୟାଠୁ ବଳିକ ପବିତ୍ର କାମ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ସମାଲୋଚନା,
ଲେଖିବାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ବଡ଼ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର 3 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଝିଅ, ଯିଏକି ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀବିହାରରୁ ବଟାନୀରେ ଫାଷ୍ଟ ବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏମ୍ଫିଲ୍ କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ହେଉଛି ପୁଅ, ଯିଏକି ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଯିଏକି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀବିହାରରୁ ଜୁଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଫାଷ୍ଟ ବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ILS ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ଗବେଷଣାରତ। ଆଉ 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ସେ PhD ଲାଭ କରିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଛାତ୍ର ମୋ ବିଚାରରେ। ଏବଂ ମୋର ସାନ ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସେ ଆମର CIT ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେ BTechରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ IES ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଛାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ କାହିଁକି ପଢ଼େଇଲ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ IAS, IFS, OAS, OFS, IPS ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର PO ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଭାବକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ, ସେ ଭାବନାଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କି ଯିବେ ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେକୌଣସି ମିଡ଼ିୟମ ଆଇଦର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ହେଉ, ଯଦି ପିଲାର ମେଧାଶକ୍ତି ଅଛି ଯେକୌଣସି ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେ ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆପଣ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଘଟିନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତି, କାର୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେଥିରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପନା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲି ବା ଅନୁଗୁଳ କଲେଜରେ ଥିଲି ବା BJP କଲେଜରେ ଥିଲି, ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେମିତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ବହି ଲେଖିବି ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘର କଥା ସେଥିରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବହି ଲେଖିଲେକୁ ଆପଣ ଘର କଥା ଭୁଲିଗଲି? କିଛି ଆଉ ଘର କଥା ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, କିଛି କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଚେୟାର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଡ଼ା ଅଟୋରେ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ନା ଭଲ ଲାଗେ ସରଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ? ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ସରଳତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, କାରଣ ମୋର ନନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଥିଲେ ସରଳ ଏବଂ ମୋ ନନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସରଳ ଜୀବନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାକୁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ରଖି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି ନା ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ସବୁ ପାଇଗଲେ? ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଅବଶୋଷ ଅଛି। ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଲେଖିବି,
तापर भुवनेश्वर इतिहास मुझे लिखी जार प्रयास ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସ ବି ମୁଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି। ମୋର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ତଥ୍ୟ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି 712 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି, ଯାହାକି ଆମର ପାଠକ ମହଲରେ ବେଶ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରକାଶକ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଲେଖିବେ। 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାର 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମୋର ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଦ ସେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ କବିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା 3-4ଟି ଗପ ଲେଖିଥିଲି। ତା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦଳ ହେଇକି ଆସିଲି, ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ। ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ସାମୁଖ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଭା ହୁଏ, ସେଠି ମୁଁ କବିତା ପଢ଼େ ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ବହିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛି ଜହ୍ନରାତିର ବିଳାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା। ଆମର ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଜହ୍ନରାତିର ବିଳାପ ଏବଂ ଏଥିରେ 50 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଫୁଲବାଣୀର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ନଦୀ ସାଲୁଙ୍କି, ଯାହାକି ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ସକାଳେ ହେଉ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀକୁ ଦେଖିପାଇଁ ଅଟୋରେ ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ସେଇ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବହିଯାଏ, ଏତେ ରମଣୀୟ, ଏତେ କମନୀୟ, ଏତେ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ଏତେ ବେଗବାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପହଁରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଗଈ ସରୁ ପର୍ବତ ରହିଛି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଶାଳ ଗଛ ରହିଛି, ପର୍ବତମାଳା ଅଛନ୍ତି, ସବୁଜଶ୍ରୀ ରହିଛି, ତା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଯିଏ ଦେଖିବ, ଯେ ଦର୍ଶକ, ସେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେବେ ସେ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଲେଖିଛି ସାଲୁଙ୍କି ପ୍ରତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କବିତାଟି ପଙ୍କ୍ତି ଏହିପରି। ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼ି କନ୍ୟା ଗୋ ମୌନାବତୀ, ଆଜ୍ଞା କିରେ ସୁକୁମାରୀ ତୁ ରସବତୀ, ଚଞ୍ଚଳ ଗମନା ଆଲୋ ସାଲୁଙ୍କି, ତୋ ଛବି ମୋ ମନେ ହୋଇଛି ଆଙ୍କି। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଟେ ଗତି ତୋହର, ଚଉଦିଗେ ଘେରିଛୁ ଫୁଲ ବାଣୀର, ଗତିପଥ ତୋର ଶିଳା ବନ୍ଧୁର, କୁଳୁ କୁଳୁ ନା ଦେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର। ବାଃ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଦୀପଦ ଶୁଣିଲି। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଶୁଣିକି ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।